परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आम आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई और बापा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ चलतु आम नीरव ध्यानस्थ होगा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 143। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम अरुण भाई बस्ता बालेश्वर को अनुरोध करुचु। भाई आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करिवु। समस्ते साइलेंस। आज सावित्री पृष्ठ संख्या 143 बुक 2 कैंटो 4 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स। A body that knew not its own soul within, there lived and longed, had wrath and joy and grief. A mind was there that met the objective world as if a stranger or enemy at its door. Its thoughts were needed by the sucks of sense. It captured not the spirit in the form. It entered not the heart of what it saw. It looked not for the power behind the act. It studied not the hidden motive in things, nor strove to find the meaning of it all. Beings were there who wore a human form, absorbed, they lived in the passion of the scene, but knew not who they were or why they lived. Content to breathe, to feel, to sense, to act. Life had for them no aim, save nature's joy and the stimulus and delight of outer things, identified with the spirit's outward shell. They worked for the body's wants, they craved no more. The veiled spectator watching from their depths fixed not his inward eye upon himself, nor turned to find the author of the plot. He saw the drama only and the stage. There was no brooding stress of deeper sense. The burden of reflection was not born. Mind looked on nature with unknowing eyes, adored her boons and feared her monstrous strokes. It pondered not on the magic of her laws. It thirsted not for the secret wells of truth, but made a register of crowding facts and strung sensations on a vivid thread. It hunted and it played and sniffed the winds, or slothed inert in sunshine and soft air. It sought the engrossing contacts of the world, but only to feed the surface sense with bliss. These felt life's quiver in the outward touch. They could not feel behind the touch the soul, to guard their form of self from nature's harm, to enjoy and to survive was all their care. धन्यवाद भाई। एत वजह आम मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करथिले। वर्तमान समय है कार्यक्रम आम गोटे आलोच्य विषय रखीचु, ताहा प्रकाश भाई श्री अरविंद आश्रम पंडिचेरी। प्रकाश भाई दि ह्यूमन साइकिल आलोचना करने पूर्व गोटे टॉक से देथिले, ता होची श्रीमा श्री अरविंद और देवादेवी। तार ऊपर से किछि आलोचना करथिले एवं बहुत विषय रही जाय आलोचना करबा पई। भाई को आम अनुरोध करबा जो तांकर जो आलोच्य विषय रही श्रीमा श्री अरविंद और देवादेवी, तार आज एटा हवा तांकर द्वितीय भाग। भाई जेमिति कि आमर मानव जोगचक्र क्लास आरंभ करने पूर्व जमी वंदना टी गाउले सेमती वंदना टी बेसी आज गाइबे एवं परे परे जो आलोच्य विषय रही से आलोचना करेंगे। ता पूर्व भाई को अनुरोध करी आज गोटे आमर भाई एस्पिरेशन पाठचक्र जने भाई होचन पांडव भाई, जे कि सब मातृवंदना गान करती एवं तांकर पुओ अपलक रेड्डी मध्य मातृवंदना गान करती एवं कार्यक्रम को बहुत रुद्धिमंत शुद्धिमंत करती। तांकर ओ जो वंदना गायकी मां पाखरे एते निवेदित होकर से करती। तांकर आज गोटे झील, से झील हूँ पुलकिता प्रियदर्शनी, तार आज 19तम जन्मदिन।
आमे ताकू बोनफेट जणेबा बोनफेट पुलकित प्रियदर्शिनी बोनफेट पुलकित प्रियदर्शिनी आपणकर जीवन मधुमय हो माँ और प्रभुंकर आशीर्वाद आपण सब रहू आपण मन प्राण शरीर रे भगवत प्राप्त लभंतु यह मोर आज एस्पिरेशन पाठचक्र कामना भाई को अनुरोध करी भाई जन्मदिन मेसेज जहाँ रही माँ श्री अरविंद धारा पुलकिता प्रियदर्शनी दीपद कहे आज भाई हाथ में 3टी कार्य गोटे है से वंदना टे गाइबे एवं पुलकित प्रियदर्शनी दीपद जन्मदिन मेसेज से देवे आउ ता सहित आलोचना को से आगे ने बर्तमान भाई को अनुरोध करा भाई आपण आलोचना जारी रखंतु आ पुलकित प्रियदर्शनी भाई अपा को मो अनुरोध करुछि से टिके शेष रे गोटे तांकर गोटे से भी मध्य बोले मात्र वंदना टी शेष परिवेशन करेंगे भाई को अनुरोध करी शेष 2-3 मिनिट समय देवे धन्यवाद आरंभ करंतु भाई परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ समस्त मातृप्रेमी भाई भौणी मानू शुभेच्छा नमस्कार वंदे मातरम। भाई भौणी माने आमे समस्ते आम पूर्व जन्मर कथा भूली जाइछु जदि सतरे से सब आमर मने था ताहले केते असुविधा होता गत जन्मर जो बैंक बैलेंस अच्छी बा थिला जो जमीबाड़ी सब थिला से ऊपर झगड़ा होता तेणु भगवान एमिति मनीष को तैयारी करछंती जे से ता पूर्व जन्म विषय किछि मन रखि पारिबो नाही। तेबे एई परिप्रेक्षी रे जणे मातृ संतान से माँ को निवेदन करुछंती हे माँ मु तो पूर्व जन्म कथा भूली जाइछि जदि मने पड़ता खूब भल होता तेबे ए कथा को नहीं जड़े मातृ संतान गीत माँ को पदकमल में निवेदन करिबा माँ गो मुझे भूले जाइछि मुझे भूले जाइछि केते जन्मर कथा केते सुख दुख व्यथा सबु पासोरी देइछि माँ गो मुझे भूले जाइछि मुझे भूले जाइछि माँ जेबे देखे तुम छवि सते अबा हुए रवि मने हुए देखिथिली केबे माँ जेबे शुणे तुम कथा ए तो मोर सेई गाथा लागे मोते जानिथिली केबे माँ तुम स्नेह तुम प्रेम तुम कथा अनुपम तुम स्नेह तुम प्रेम तुम कथा अनुपम मो पाई के बेठू झरुछि बे पान करुछि मु पान करुछि माँ गो मुझे भूले जाइछि मुझे भूले जाइछि माँ तुम चिरंतन
ହସ କୋଷେ କୋଷେ ଦିବ୍ୟ ରସ ଭରି ଦିଏ ଶରୀରରେ ମୋର। ମା ତୁମ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ଯେତେ ସବୁ ଅମାରତି ପୋଛି ଦିଏ ଚେତନାରୁ ମୋର। ମା ତୁମ କଥା ତୁମ ବାଣୀ ବାର ବାର ଶୁଣି ଶୁଣି ତୁମ କଥା ତୁମ ବାଣୀ ବାର ବାର ଶୁଣି ଶୁଣି ଭିତର ମୋ ଖୋଲି ଖୋଲି ଯାଉଛି ସବୁ ମନେ ପଡୁଛି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ମାଗୋ ମୁଁ ଯେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ଯେ ଭୁଲି ଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମର କଥା କେତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବ୍ୟଥା ସବୁ ପାଶୋରି ଦେଇଛି। ମାଗୋ ମୁଁ ଯେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ଯେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ କିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ଯେ ମା ଦେବତା ଦେବୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କହିଛନ୍ତି। ଶେଷ ପାଠରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେବତା ଦେବୀମାନଙ୍କୁ କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଯୋଗ ହଉଛି ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଉଠେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ ବିଙ୍ଗ, ମଣିଷ ହେଉଛି ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଜୀବ। ଏଇ କଥାଟି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଯୁଗ୍ମ ଅବତାର। ଅତିମାନସ ଯୋଉ ମହାଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରାଇବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭୂମିକା ରହିଛି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ହେଇକି ରହିବ। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଉ ଯୁଗଟି ଆସୁଛି ଯୋଉ ମହାର୍ଘ ଯୁଗଟି ଆସୁଛି ସେଇ ଯୁଗରେ କେବଳ ଶ୍ରୀ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବ। ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ଦେବୀ ସେତେବେଳେ ନଥିବେ। କାରଣ ମଣିଷ ନିଜେ ଦେବତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେଇସାରିଥିବ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି when the divine descends he takes upon himself the burden of humanity in order to exceed it. He becomes human in order to show humanity how to become divine. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅବତାର ହୋଇ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷ ଜାତିର ସମସ୍ତ ବୋଝକୁ ସ୍ୱୟଂ ବହନ କରନ୍ତି। ସେ ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସେ ମଣିଷର ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାରଣ ମଣିଷରୁ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ ହେବାର ଉପାୟ ଦେଖାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସେପରି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ସିଦ୍ଧି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିମାନସ ଚେତନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଉତରି ଆସିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଅତିମାନସ ଅବତରଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ
ଏହା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଡବଲ ଅବତାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଥରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ପିଲା ଦିନରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଏବେ ସିନା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛି, ହେଲେ ସେ ଏବେ ଟିକେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବ, ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କଥାଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସତରେ କିଏ ବୁଝିପାରିବ? ଅବତାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଣିଷ ସୁଲଭ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଧରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଦର୍ସ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଆର୍ ଦ ସେମ୍, the one divine consciousness in two, because that is necessary for the play. Nothing can be done without her knowledge and force without her consciousness. If anybody really feels her consciousness, he should know that I am there behind it, and if he feels me, it is the same with her. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଓ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଚେତନା ଏକ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଦୁଇ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। କାରଣ ତାହା ଲୀଳା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ସେ ସବୁର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ଯଦି ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଦର୍ସ କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ ଦ ଡିଭାଇନ କନସିୟସନେସ୍ and the light that comes from it is the light of the divine truth. One who receives and accepts and lives in the mother's light will begin to see the truth on all the planes, the mental, the vital, the physical. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଚେତନା ହେଉଛି ପରମଙ୍କ ଚେତନା ବା ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଆସୁଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ। ଯଦି କେହି ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସ୍ୱୀକାର କରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ବାସ କରେ, ତେବେ ସେ ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ eternity of becoming each avatar is only the announcer, the forerunner of a more perfect future realization. ଶାଶ୍ୱତତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପଲବ୍ଧିର ଉଦ୍ଘୋଷକ ଓ ଅଗ୍ରଗାମୀ, ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ପୁରୋଗାମୀ କହୁଛୁ, ପାଓନିୟର୍ସ। ତାପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ମା କହୁଛନ୍ତି, and yet men have always the tendency to defy the avatar of the past in opposition to the avatar of the future. ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତଥାପି ମଣିଷର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତର ଅବତାରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅତୀତର ଅବତାରଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରିବା। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ without him I exist not, without me he is unmanifest. ମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ମୋ ବିନା ସେ ଅପ୍ରକାଶିତ। ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ମା ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ। ମା ଅରୋଭିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜଣେଇଦେଲେ
ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ, ଯେ ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିବ। ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ ବିଙ୍ଗ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦଟି ସେ କହିଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଏବଂ ଅରୋଭିଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ, ସବୁ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଯଦି ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମା ବୋଲି ଡାକି ନଥାନ୍ତେ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେହି ବି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତୁ ସେ କିଏ ବୋଲି। ଏଇ କଥାଟି ଆମେ ସବୁଆଡେ ଦେଖିଛୁ। ଲୋକମାନେ ଅତୀତର ଅବତାର ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବୁଢା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର 50-60 ବର୍ଷ ତଳର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେତେ ଭଲ ଥିଲା କହି ଗାଇ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢି ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏତେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚେତନାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢି କାହିଁ କେତେ ଆଗରେ। ଲିଟରେଚର ହଉ କି ସାଇନ୍ସ ହଉ କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହଉ କି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସର ହଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗ ବା ଯୁବ ସମାଜ ବହୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେମାନେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ହିଁ ଅଛୁ। କାହିଁକି? ଚେତନାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଅତିମାନସ ଯୋଉ ଅବତରଣ କଥା, ସେତେବେଳେ ତ ଅତିମାନସ ନଥିଲା, ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଅତିମାନସ କ'ଣ ବୋଲି। ଏବଂ ଆମେ ବହୁ ଆଗରେ ଅଛୁ ଚେତନାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଯାହା ହଉ, ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା, ତାହା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଦହିରେ ଯେମିତି ଆମେ ସେ ଷ୍ଟିକଟାକୁ ଘାଣ୍ଟିଲେ ଯେମିତି ଉଠେ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ, ଏ କଥାଟି ସେଇଭଳି। ସମାଜରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି, ଯୋଉ ଦୂଷିତ କଥା ଯୋଉ ଘଟୁଛି, ସେ ତାର କାରଣ ହଉଛି ଅତିମାନସର କ୍ରିୟା। ସେ କ୍ରିୟା ଫଳରେ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ପଦାକୁ ବାହାରୁଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ମାତ୍ର ମଣିଷର ମନ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ପରି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଚାରିଆଡେ ସବୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ କଥା ଗୁଡିକ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରାୟ 50-60ଟା ମନ୍ଦିର ଏତେ ତିଆରି ହେଇପାରିଛି ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ମନର ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ହେଉଛି ଅତିମାନସ। ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ସ୍ତର ହେଉଛି ମନ। ଶ୍ରୀରାମ ଉଚ୍ଚତର ମନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତିମାନସ ସ୍ତରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନସ ସ୍ତରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ପୃଥିବୀର ଚେତନା ବହୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଓ ଅତିମାନସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଅଗ୍ରଗତି ହେବା କଥା ସେଭଳି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପାଓନିୟର୍ସ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉ ବିଭୂତି ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉ ଅବତାର ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ମଣିଷ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲା। ସେସବୁ ଧର୍ମ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ରୋତ ଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କଳ୍କି ଅବତାର, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥରେ ପ୍ରଣବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍କି ଅବତାର। ମା କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ ଦ ପରମାନେଣ୍ଟ ଅବତାର ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଫ୍ରମ ଦ ସୁପ୍ରିମ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଧରି ବସିଛି, ଯେ ସେ ଭାବୁଛି ଯେ କଳ୍କି ଆସିବେ, 2 ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିବେ ଆଉ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ମ୍ଲେଚ୍ଛତ୍ୱ ରହିଛି। ଯୋଉ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି
ତାକୁ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିକି। ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତୀକ ଅନୁସାରେ କଳକି ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଦଶମ ଅବତାର, ଯିଏକି ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡ ଧରି ଆସିବେ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ଏବଂ ମା କିଏ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା କଳକି ଅବତାର ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ କଳକି ଅବତାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡର ଯୋଉ ଜଗତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତିଆରି କରି ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। 1956 ଫେବୃଆରୀ 29ରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ପରେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜରୁ ମିଥ୍ୟାଚାର ଦୂର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ହେଉଛି, ଯାହା ଆମେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟାଚାରର ଚେର ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଲମ୍ବିଛି, ତାକୁ ସମୂଳେ ଉପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସିବା ଆମେ ମା ଦେବତା ଦେବୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସାଧିକା, ବହୁତ ପୁରାତନ ସାଧିକା, ଯଦିଓ ସେ ସ୍ୱଶରୀରରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ିକି ଜାଣିଛୁ। ପ୍ରୀତି ଦାସଗୁପ୍ତା, ଯିଏକି ମାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟି ମୋହନ ଦାସଗୁପ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଥରେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମା ଟିକେ ପଦଚାରଣା କରୁ କରୁ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜିକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଖରେ ପ୍ରୀତି ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତି ଦିଦିଙ୍କୁ ମା ଚାହିଁ କହିଲେ, ଜାଣିଛ, ଏଥର ମୁଁ ମୋର ସବୁ ରୂପକୁ ନେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ଏମିତି କେବେ ଘଟିନଥିଲା। ପ୍ରୀତି ଦିଦି ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କଣ ମା ଦୁର୍ଗା? ମା ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରୀତି ଦିଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ରୂପ। ସେ ରୂପ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଯେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମା ତ ଦୁର୍ଗେ ସିଂହ ବାହିନୀ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ ବର୍ମାବୃତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରେ ମାତା ଜୟଦାୟିନୀ। ସେଇଭଳି ଏକ ରୂପ। ସେଇ ସବୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ, ସାଧକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ଦେଖିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଦେଖୁଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ନେପାଳୀ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆପଣ କଣ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଏମିତି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ରୂପ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ଦେଖିଲେ? ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧାଡ଼ିରେ ଥାଏ, ମୋ ପାଳି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା, ଯାଇକି ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମା ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ଗା, ଦଶଭୁଜା ଦୁର୍ଗା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଉଭେଇ ଗଲେ। ଦେଖିଲାକୁ ପୁଣି ମା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଆପଣ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲି। ତେବେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବା ପ୍ରୀତି ଦିଦିଙ୍କ କଥାକୁ। ପ୍ରୀତି ଦିଦି ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ମା ତୁମେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ମା ତୁମେ କଣ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ? ମା ପୁନର୍ବାର ସମ୍ମତି ସୂଚକ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଦ୍ଭୁତ ହସ। ପ୍ରୀତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭୂତା। ତାଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଅପୂର୍ବ ମାଧୁରୀ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି। ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରୀତି ଦିଦି ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌତୂହଳକୁ ସେ ଆଉ ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ମା ମହା ସରସ୍ୱତୀ? ମା ସେହି ସମାନ ଭାବରେ ହଁ ଭରିଲେ। ପ୍ରୀତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭୂତା। କି ଅପୂର୍ବ ତାଙ୍କର ଶୋଭାଶ୍ରୀ। ପ୍ରୀତି ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ? ମା ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ସହ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛନ୍ତି।
ପ୍ରୀତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସେଇ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଅଚଞ୍ଚଳା ମହିମାମୟୀ ଚିର ପ୍ରଶାନ୍ତା ରୂପ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ମନୋଜ ଦାସ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ସେ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ। ସେଇ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କଣ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ମାଙ୍କୁ? କହିଲେ ମୁଁ ସେ ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ସେ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଦେଖିଲି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଶେଷରେ ପ୍ରୀତି ଦେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଯେ ମା ତମେ କଣ ଚଣ୍ଡୀ, ତମେ କଣ ଏଇ ଦେବୀ, ତୁମେ କଣ ସେଇ ଦେବୀ? ଯେତେ କହୁଛନ୍ତି ମା ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ରୂପ ବଦଳି ଯାଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ। ଶେଷରେ ପ୍ରୀତି ଦେଇ ପଚାରିଲେ ମାଙ୍କୁ, ମା ତମେ କଣ ମହାକାଳୀ? ହଠାତ୍ ମାଙ୍କର ସେ ବିରାଟ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପ ଦେଖି ପ୍ରୀତି ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲେ। କାରଣ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ, ଯିଏ ବି ସେଠି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହବ ତାର ସ୍ଥିତି ଦୋହଲି ପଡିବ। ଥରେ ଜଣେ ସାଧକ, ସେ ତାଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ହଉଥାଏ, ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ହଉଥାଏ, ସିଏ କହିଲେ ଆଇ ଏମ୍ ସେମ୍ ଟୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏମିତି ଯେମିତି କହିଦେଲେ ମା ରାଗିକି ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ ପୁରା, ଏବଂ ମା ଯେ ରାଗିଗଲେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କର ମହାକାଳୀ ରୂପ ଚାଲି ଆସିଲା। ଚାଲି ଆସିଲା, ସେ ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ, ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ ସେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲେନି, ବିକଳ ହେଇକି ସେ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଏତେ ବିକଳ ବଡ ପାଟି ଶୁଣିକି ବାହାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କଣ ହେଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଙ୍କର ମହାକାଳୀ ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ମା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ, ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଯେମିତି ପାର୍ବତୀ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମହା ରୂପ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସାଧକ ଜଣେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ତେବେ ମା ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏବଂ ମେଡିଟେସନ ହଲରେ, ସେତେବେଳେ ଦେବତା ଦେବୀ ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ସବୁ ଦେବତା ଯେତେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଗଣେଶ, କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ। ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷ, ପରମ ଚେତନା, ଯାହାକୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କୁହାଯାଏ, ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନା ହଉଛନ୍ତି ମା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ସେ ହିଁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମା ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା। ସେ କୃପା କରିକି ମଣିଷ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହୁତାଦି ଥରେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡର ଦେବାଦେବୀ ମାନେ କଣ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କି? ମା କହିଲେ ହଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, God and goddess of the overmind have not yet surrendered to the Supreme Lord because they have their own great power and they live in the higher consciousness. ଅଧିମାନସର ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଓ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ରହିଛନ୍ତି। ଅଧିମାନସର ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟୋନମସ୍ ବି କୁହାଯାଇପାରେ। ମା କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ତଳ ରୁମରେ ଯୋଉ ମେଡିଟେସନ ହଲ ଅଛି, ସେଇଠି ସବୁ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମେଡିଟେସନ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦେବତା ଦେବୀ ମାନେ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ। ଥରେ କାଳୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଜଣେ ବିଭୂତି, ସିଏ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଅତି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇ କହିଲେ, ଲୋକମାନେ ଏତେ ସବୁ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମା କଣ କଲେ, ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲେ, ଟିକେ ରହିଯାଅ, ଶାନ୍ତ କରିଦେଲେ। ଯଦି ମା ଟିକେ ବି ଅନୁମତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ କ୍ଷଣକରେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ
ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଜଷ୍ଟ ପରେ ପରେ ତାମିଲ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଭାରି ସମୟ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ମା କାଳୀ ଆସିକିରି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ମା କହିଲେ ନା ନା ରହିଯାଏ। ଯଦି ସେପରି ହେଇଥାନ୍ତା, ମହାକାଳୀ ତ ଜାଣନ୍ତିନି କିଏ ଶତ୍ରୁ କିଏ ମିତ୍ର, ଯିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିପାତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିରେ ସାଧକ ମାନେ ବି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ମା ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ। ତେବେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମହାକାଳୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାଦୁର୍ଗାର ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ମହାଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସି ୱାଜ ଏ ସିମ୍ପଲ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ। ମା ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଏଇ କଥା ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ସେଇ ଯୋଉ ସମର୍ପଣଟା ମୋତେ ଶିଖେଇଦେବେ, ମୁଁ ରେଡି ଅଛି। ମା କହିଲେ ରିଏଲି ସି ୱାଜ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। ତେବେ ମା ଥରେ ମୋନାଦାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ମୋର ଛୋଟ ଝିଅ ପରି। ତେବେ 1960 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଆନିଭର୍ସାରୀ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିକି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ମେସେଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବି। ମା କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ମା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଆଇ ହୁ ୱିଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଟୁମୋରୋସ୍ ମେସେଜ। ତା ପରଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ବ୍ଲେସିଂସ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ୱାଜ ରିଏଲି ସୋ ଆମ୍ୟୁଜିଂ ସିଙ୍ଗ ହିମ୍ ଟୁ ଡୁ ସୋ। ଦେବତାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ, ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଯାହା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି। ମା ଥରେ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଇ ଆସ୍କଡ ହିମ୍ ଟୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଆର୍ଥ। ହି ସେଡ୍ नो I will not do so. I shall come only when the supramental race will be on this earth. ମା କହିଲେ so I had nothing to say, he is free. ଶିବ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସର ଜାତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରିବି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଏବେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ମା କହିଲେ ଯେ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବି। ତେବେ ଏ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ମତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଆମେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ଚାଲିଯିବା। ବହୁତ ଗୁଡେ ବିଷୟ ରହିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯେ what is then the truth in the Puranic idea of worshipping God through Bhaira Bhava, feeling of opposition or hostility? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି in the case of Ravana and also of Hiranyakashipu, they were human beings who became asura and choose the path of opposition to the divine. It is really a fall and it shows that the course of evolution for man is not to become an asura. ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବା, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେ ଯୋଉ ପୂଜା ତାକୁ ତାର ଯୋଉ ଅପୋଜିସନ ବା ଯୋଉ ହସ୍ଟିଲିଟି ରହିଛି, ସେ ଦିଟା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଆଉ ରାବଣ ଏ ଦି ଜଣ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅସୁର ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି that the course of evolution for man is not become an asura. ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଯଦି ଅସୁର ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ଇଭଲ୍ୟୁସନ ବିବର୍ତ୍ତନ ହବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। that is to say
the course of human evolution is not from the animal to the vital being and then to the asura. Asuric life is regarded as a fall for man. If you got converted to asuric nature, then you lost the chance of your evolution. ଜଣେ ଯଦି ମଣିଷରୁ ଅସୁରକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ପୁଣି ସେ ବିବର୍ତ୍ତ ହେଇକି ପୁଣି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଦେବତ୍ୱକୁ ଯିବ ସେ ଅସୁରକୁ ଆସିବା କଥାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧକ ହାଉ ସୁଡ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ oneself against the attacks and influence of the asura ଏଇ ଯୋଉ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଷଡ଼ରିପୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଷଡ଼ରିପୁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ମଣିଷ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି through purity and sincerity one is secure from the asura ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧତା ରହିଥିବ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ they might give you blows they might deceive and befog the mind they might retard and make you commit mistakes by if you have the white light of purity and sincerity they cannot harm you there is no definite fall you will go through ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅସୁର ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ତମକୁ ଆଘାତ ଦେବେ ତମ ମନକୁ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେବେ ତମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ ଲାଇଟ ଥିବ ଶୁଦ୍ଧତାର ଏକ ହ୍ୱାଇଟ ଲାଇଟ ଶୁଦ୍ଧତାର ଏକ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସେଥିରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ତେବେ ଏ ଶୁଦ୍ଧତା କୋଉଠୁ ଆସିବ ଏକମାତ୍ର ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଯଦି ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରେ ତାହେଲେ ତା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏକ ଶ୍ଵେତ ଶୁଦ୍ଧ ଆଲୋକ ତାକୁ ଘେରି ରହିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହଉ ବିପଦ ହଉ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି କାହିଁକି ନା ଯାହା ଦେଖୁଛି ସମୟ ଆମକୁ କେବେ ହବ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ହୁଏ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଏଥିରେ ଅଛି ଦେବତା ମାନେ ଚାରିଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଯିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ଅତିମାନ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅବତରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଯାବତ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅବତରଣ କରି ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ସେ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ଯୋଉ ଅତି ମାନବ ଜାତି ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଅଧିମାନ ସ୍ତରର ଦେବତା ଅଧିମାନ ସ୍ତର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଗଣେଶ ଶିବ କାର୍ତ୍ତିକ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଧିମାନ ସ୍ତର ଦେବତା ତା ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ତରର ଦେବତା ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମା ଜାଗୁଳାଇ ମା ଖରାଖାଇ ମା ଇଏ ସିଏ ସବୁ କେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀରାମ ବହୁତ କଥା ଏଠି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ଯାଉଛି ତେବେ ସଭା ତଳେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅସୁର ପିଶାଚ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଯେତେ ସବୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରାହବ ତା ସେମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଏତେ କଦାକାର ଏତେ କଳା ରଙ୍ଗ ସବୁ ଦିଆହେଇ ସେମାନଙ୍କର ମା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ କାରରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଝାମ୍ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ହେଇକରି ଗୋଟିଏ କାଳି ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ମୁଁ ଆହୁରି ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମା କହିଲେ ନା ହେଇପାରିବନି ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ତମର ଆଉ ଥରେ ମା ଯାଉଥିଲେ ଦୂରକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁଡ଼ା ପର ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସତାଟିଏ ଆସିଲା ସେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା ମା ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଆହୁରି କୁକୁଡ଼ା ମିଳିବ
ମୋତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆହୁରି କୁକୁଡ଼ା ମିଳିବ, ତମର ଭାଗକୁ ମୋର ଭାଗ। ମା ହସିଲେ, କହିଲେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଦିଆହେଇଛି। ସେ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସୁର, ତୁମେ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବନି। ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କି ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସତ୍ତା ମାନେ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟି ଯୋଉ ରହିଛି ସେ କଥା ଠାରୁ ମଣିଷମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟତା ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆବିଷ୍କାର କରାଯିବ ସେ କଥାଟିକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ, କେମିତି ମୁଁ ରୋଗରୁ ଭଲ ହେଇଯିବି, କେମିତି ମୋ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଧିକା ହବ, ମୁଁ କେମିତି ଆରାମରେ ରହିବି, ଏଇ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ବୁଡିଛି। ତ କଥା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ଆମେ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଏକ ଯୋଉ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନକୁ ବି ଯାଇନୁ, ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ, ଗୋଟେ କିଶୋର ପିଲା ସିଏ ତାର ଯୋଉ ୱାଣ୍ଟିଂ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ 10th 9th କ୍ଲାସର ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ୱାଣ୍ଟିଂ ଥାଏ, ବେଶ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଇ ୱାଣ୍ଟିଂ ଆଉ ସବୁ ନଥାଏ, ତ ୱାଣ୍ଟିଂଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ମଣିଷ ଜାତି ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ, ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ହାବଭାବ, ସେମାନେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟବହାର, ସେମାନେ ଯୋଉ ୱାଣ୍ଟିଂ, ମାନେ ସବୁ ଲୋ ସ୍ତରର, ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ତରର। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କି ମଣିଷର ବନେଇଛି? କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି, ମୁଁ ନେତା ହେବି, ମୁଁ ଇଏ ହେବି ସିଏ ହେବି, ସବୁ ଡିଜାୟାର ରହିଛି। କେହି ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ କେବେ କହିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ସେ କଥା ସେ କହିବନି। କାହିଁକି ନା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଅଛୁ, ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁର ହେଇନି, ସେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇନି। ଆପଣ ଦେଖୁ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ବସି ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଥିବ, କଥା ମାନୁଥିବ, ସେ ପିଲା ହିଁ ଭଲ କରିବ ରେଜଲ୍ଟ। ସେମିତି ଏ ସମାଜରେ ଯୋଉମାନେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ କି ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ରାଜି କରେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ପଚାରିଛି, ଇଫ୍ ଦ ଅସୁରସ୍ represent the dark side of God on the vital plane, does this dark side exist on every plane? If so, are there beings on the mental plane which correspond to the dark side? So କହୁଛନ୍ତି if the asura represents the dark side of the God, ଯଦି ଅସୁର ମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାରମୟ ସାଇଡଟା ରହିଛି ସେଇ ସାଇଡଟାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ does this dark side exist on every plane? ସବୁ ମନ ଜଗତରେ, ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ, ସୌର ଜଗତରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଗତରେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି, ମାନେ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି? ଯଦି ସେପରି ଥାଏ, are there beings on the mental plane which correspond to the dark side? ତାହେଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଜଗତରେ ବି ଅଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି the asura is really the dark side of God on the mental plane. ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କିଛି ସବୁ ଏତେ ସବୁ କୋଉଠି ବୋମା ଫୁଟେଇବ, କୋଉଠି କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବ, ସବୁ କୋଉଠି ଏ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ସବୁ ସେ ମନରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ସେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରୁଛି। ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଦ ଭେରି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ଅସୁର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଦ ଭେରି ଫିଲ୍ଡ, ମାନେ ସେ ଏତେ ଭାବରେ ତା ସେ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ଆସୁରିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ଆସୁଛି। ହିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଇଜ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ strength which refuses the higher law, ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ବିଧାନ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଅସୁର ମାନେ। ତାକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିବ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ତ ମାରିଦେବି। ସେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅସୁରଟା ପଶି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନରେ ସେ ଅସୁର ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷକୁ କ୍ୟାପଚର କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଖେଳନା କରି ଖେଳୁଥାନ୍ତି। The asura has got self control, ତାପସ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଓନ୍ଲି ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଇଗୋ। ଯାହା ସେ ତ ତାର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ତାର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି, ତାର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଯୋଉ ରହିଛି, ତପସ୍ୟା ରହିଛି, ସବୁ ତାର ସେ ଅହଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ। On the vital plane, the corresponding forces we call the Rakshasas
which represent violent passions and impulses। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯୋଉ ଅସୁର ମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଭାଉଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ there are other beings on the vital plane which we call ପ୍ରମତ and ପିଶାଚ। ଏଇ ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମତ ଆଉ ପିଶାଚ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଦୂତ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମାରି ପକାଅ ଏ ପ୍ରମତ ଆଉ ପିଶାଚ ବି ତାଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଚାରିଟି ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେବତା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଗଡ ଏବଂ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ଗଡ ଏବଂ ଭାଇଟାଲ ଗଡ ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ ଗଡ ଯୋଉ ଚାରି ସ୍ତରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଏଟାକୁ କନକ୍ଲୁଜନ ଆଗକୁ ଆମେ ଆସିଯିବା କାହିଁକି ନା ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ନେବା ତାହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଉଚ୍ଚତର ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟଜନନୀ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବିବର୍ତ୍ତନର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା। କିନ୍ତୁ କଥା କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାହେଲା ବରୁଣକୁ ଆବାହନ କରାହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଆବାହନ କରାହେଲା ଅଗ୍ନିକୁ ଆବାହନ କରା ଯେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ସେମାନେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ସେମାନେ ଯଦିଓ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ ତଥାପି ମଣିଷ ସେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଜାରି ରଖିଲା। ସେମାନେ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଦେବତା ବା ଦେବତା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଚୈତନ୍ୟତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବି ଆତ୍ମା କଣ ମୁଁ ଜାଣିବି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ କେହି କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଭଟକା କରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଯାହା ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କର। ତେବେ ଉଚ୍ଚତର ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଗଣେଶ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଅଗ୍ନି ଯାହା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରହିଥାନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ ଏବଂ ଡିଭାଇନ ମଦରଙ୍କର ଏହି ଲୀଳାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତା ଦେବୀ ମାନେ ରାଜି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଠାରୁ ଅଲଗା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ବରୁଣକୁ ଆମେ ଚେତନାର ବ୍ୟାପକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିକୁ ଚେତନାର ଅଗ୍ନିଶମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଥାଏ ସେଇ ଶକ୍ତି ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଉପନିଷଦ ଯୁଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଭାବ ରହିଛି ସେ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ସକାଶେ ହିଁ ଦେବତା ଦେବୀ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ନିଜର ପୂଜା ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ତଳକୁ ରହିଛନ୍ତି ଭାଇଟାଲ ଗଡ ଆଣ୍ଡ ଗଡେସେସ୍। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବଳି ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ହଉ କି ଛେଳି ବଳି ହଉ ସେ ବଳି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇଟାଲ ଏନର୍ଜି ଡ୍ର କରିନିଅନ୍ତି ନିଜ ଭିତରକୁ। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଜଣେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଯେ ମୋ ଘରେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷ ସାରା ଲୋକ ମାନେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ବୈରାଗ୍ୟରେ ସଢୁଛନ୍ତି ମା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ମା ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ କାଳୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମା ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ଏଇ କାଳୀକୁ ତୁମେ ସିଧା ନେଇ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ସେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ କେହି ରୋଗରେ ଭୋଗ କଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଣିକ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ର କରିଥାନ୍ତି ଶକ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମା ସିଧା କହିଛନ୍ତି I do not see any necessity for us to worship gods big or small. Our adoration must go only to the supreme Lord. ଆମର ଆରାଧନା କେବଳ ସେ ପରମ ଚେତନାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଛୋଟ ହଉ ବା ବଡ ହଉ କୌଣସି ଦେବତା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ସିଧାସଳଖ ମା ମନା କରି ଦଉଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି କଥା ଏବେ ମାନେ ଏତେ ଗୁଡିଏ କଥା ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡୁନି ଯେ ଏଟା ସରିବ ବୋଲି, ନା ସରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ କୋରାପୁଟରେ ଯେତେବେଳେ ବନମାଳୀପୁର ହାଇସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଯାଉଥାଉ, ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରହିଲୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋତେ ଦେଖିଲା, ହଠାତ୍ ସିଧା ଦେଖିଲା ତ କହିଲା, ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ସେ କହିଦେଲା, ସବୁ ବିଷୟ ସେ କହିଦେଲା। ମୁଁ କାବା ହେଇଗଲି। ମୋର ଭାଇ ବିଷୟ କହିଲା, ମୋ ପରିବାର ବିଷୟ କହିଲା, ସବୁଗୁଡା କହିଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଶେଷକୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା, ମୁଁ ଅବାକ୍ ହେଇଗଲି। କହିଲା, ତୁମେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀକୁ ମାନୁନାହ, କେବଳ ହୃଦୟର ଦେବତାକୁ ମାନୁଛ। ମୁଁ କାବା ହେଇଗଲି, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରେ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମା ହିଁ ମୋର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେ ଜାଣିଲି ଯେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ଦେବତା ଦେବୀ କାହିଁ ପୂଜା କରିବି, କି ଆବଶ୍ୟକ। ସିଏ ମତେ ଏଇ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ଟରନୁନରେ ୱାକିଂରେ ଯାଉଛି, ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ସୁବୁଧି ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସାର୍ କେମିତି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ, ଲୋକ କହିଦେଉଛି କେମିତି? ସେ କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ତଳ ସ୍ତରର ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପିଶାଚ କହନ୍ତି, ଚଣ୍ଡୀ କହନ୍ତି, ସେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ରଖିଛି। ସେ ସେ ତାକୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଏ ଲୋକ ବିଷୟରେ କହ, ସେ କହିଦଉଛି। ସେ ସାଧନା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚ ସାଧନା। ତେବେ ମଣିଷ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ ନିଚ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଚଣ୍ଡୀ, ଚାମୁଣ୍ଡା, ପିଶାଚ, ପ୍ରମଥ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମତେ ଆହୁରି କିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହୁଏ, ସେମାନେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି। ଏଟା ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଏରେ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରାଣିକ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଭଗତ ପ୍ରାପ୍ତି। ସେ ଦେବତା ଦେଇ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ମାତୃଭକ୍ତ ସେ ମତେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଆସିଲେ, ରାତିରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକାଳୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ ଧରିଛ, ପୁଣି ମୋତେ କାହିଁକି ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲ? ତୁମେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ ହିଁ ଧର। ଏଇ ଚମତ୍କାର କଥାଟି ମୁଁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଜଣେ କଣ, ମୋର ନିଜର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ବୋଧେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲ କ୍ଲାସରେ, ଯୋଉ ଗୋଜ ବେଆଣୀ, ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥାଏ, ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଖି ବୁଜିକି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଗ ଶ୍ରୀବନ୍ଧଙ୍କର, ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? କାରଣ ମୋର ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ଦେବତା ଦେବୀ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ରାତିରେ ସେ ଆସି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ମତେ ପୂଜା କର। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି? ତୁମେ କଣ ଜାଣିନ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ? ସେ ଆଖି ବୁଜିଲେ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ, ଏବଂ ଆଖି ଖୋଲି କହିଲେ, ହଁ ଠିକ ଅଛି। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମା କିଏ, ଯିଏ ମାତୃଭକ୍ତ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଥିବ, ଅହର୍ନିଶ ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଥିବ, ପାଠଚକ୍ର ଜୟନ କରୁଥିବ, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 10 ମିନିଟ୍ ନାମ ଜପ କରୁଥିବ, ପୁଣି ଉଠିଲା ବେଳକୁ 10 ମିନିଟ୍ ନାମ ଜପ କରୁଥିବ, ଏବଂ ମାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବ। ସାବିତ୍ରୀ ହଉ, ସାବିତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ଜପ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବ। କାମ କଲା ବେଳେ ହଉ, ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ହଉ, କି ଯେକୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ବସରେ ଗଲାବେଳେ ହଉ, ସବୁ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିବ। ଯଦି ଏପରି କରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ ଲାଇଟ, ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ସେଇ ଆଲୋକକୁ ଦେବତା ଦେଇ ମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତ, ମାଙ୍କ ଭକ୍ତ କୌଣସି ଦେବତା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ବା ପ୍ରଣାମ କଲା ନାହିଁ ଜମା, କିନ୍ତୁ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଖୁବ ଖୁସି ଦିଏ। କାହିଁକି ନା ତା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଵେତ ଆଲୋକ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ହଉଛି ମାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି, ଅପୂର୍ବ କୃପା।
ଯୋଉ ମାତୃଭକ୍ତ ମାନେ ନିରନ୍ତର ହିଁ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରୂପାନ୍ତର। ନା ଅଛି ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ, ନା ଅଛି ମୃଦଙ୍ଗ ଝାଞ୍ଜ ବାଡ଼େଇବା, ନା ଅଛି ଆମର ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ନା ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ନା ଦାଢ଼ି ରଖିବା, ନା ମୁଣ୍ଡନ କରିବା, କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ଆସ୍ପୃହା କରିବା। ଯେ ଏଇ ତିନିଟି ଜିନିଷ କରି ଚାଲିଥିବ, ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିବ, ତା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏକ ଆଲୋକର ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ରୋଗ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ କଥାଟିକୁ ସେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କରୁଥିବ, ନାମ ଜପ କରୁଥିବ, ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ନାମ ଜପ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଇବ ତା ଭିତରେ। ସେ ନାମ ଜପ ନିଜେ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ତା ଭିତରେ ନାମ ଜପ ଚାଲିଥିବ। ସେ ନାମ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ନାମ ଜପ ତା ଭିତରେ ଚାଲିବ। ଏ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କ୍ରିୟା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ, ମଣିଷକୁ, ସବୁ କିଛି ମା ହିଁ ଦେବେ ମଣିଷକୁ। ଯଦି କାହାର ବିଦ୍ୟା ଦରକାର, ଯଦି କାହାର ଧନ ଦରକାର, ଯଦି କାହାର କୌଣସି ଚାକିରି ଦରକାର, ସବୁ ହିଁ ମା ତାକୁ ଦେବେ। ଦେବେ କେମିତି? ନା ସେଇ ଦେବତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଧରାଯାଉ ଧନ ଦରକାର, ସେ ଗଣେଶ ପାଖକୁ କାହିଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବ? ସେ ମାଙ୍କୁ କହିବ, ମା ମୋର ଧନ ଦରକାର। ମା କହିବ ଗଣେଶକୁ, ତାକୁ ଦିଅ ଧନ। ତାହାର ଦରକାର ବିଦ୍ୟା, ସେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମା ମୋର ବିଦ୍ୟା ଦରକାର। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପଠେଇବ, ଯାଅ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କାହାକୁ ରୋଗ ହଉଛି, ମା ସେ ଦେବୀକୁ ପଠଉଛନ୍ତି, ଯା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆସ। କିନ୍ତୁ ସାଧକ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି, ଯାହା ଯୋଉ ସାଧକଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହଁ ଏ ଦେବୀ ଆସିଲେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ସେ ଭଉଣୀ ଏବେ ଗୋଟିଏ ମାତୃବନ୍ଦନା ଗାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା। ବିଷୟଟି ଆହୁରି ଅନେକ ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ନହେଲେ ସେମାନେ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଆମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଏବଂ ସେଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବନଫେତ। ତେବେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସେ ଭଉଣୀ ଏକ ମାତୃବନ୍ଦନା ଗାୟନ କରି ଆଜିର କଥାଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ସେ ଯିଏକି ସୁପ୍ରିମକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମ କୋଳରୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ଧରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଧରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଧରିବା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ଧରି ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ତାଙ୍କେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଅସୁରମାନଙ୍କ କବଳରେ, ଅସୁରମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ନିସ୍ତାରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ମା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି କାଳୀ ରୂପରେ, ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଆସି, ଏବଂ ମହିଷାସୁର ଭଳି ଅନେକ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମାନବ ଜାତିକୁ ବି ସେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଧରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉଭଳି କରୋନା ରାକ୍ଷସ ଆସିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା ନାମ ଜପ କରି ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯେମିତି ଭାଇ କହିଲେ ମା ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଲୋକ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଆଲୋକ ଫେରି ରହିବ, ରକ୍ଷା କବଚ ହେଇକି ରହିବ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁର କବଳରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ
ଆମର जो कार्यक्रम को आम एंडिंग करिवार बेला अछि आमर पुलकिता प्रियदर्शनी आज 19तम जन्मदिन आज से गोटे माँ पाखे गोटे वंदना रखिबो एवं वंदना सहित कार्यक्रम को आम विरति घोषणा करवा। करुणमयी मागो आशीषर धारा करुणमयी मागो आशीषर धारा बरसी जामा भिजेई देमा बरसी जामा भिजेई देमा हुए आत्महरा करुणमयी मागो आशीषर धारा करुणमयी मागो आशीषर धारा ए मरु बाली रे बसी डाकुछि आकुले बरसी आशीष बारी दुख गुंची पारे ए मरु बाली रे बसी डाकुछि आकुले बरसी आशीष बारी दुख गुंची पारे बरसी जामा भिजेई देमा बरसी जामा भिजेई देमा हुए आत्महरा करुणमयी मागो आशीषर धारा करुणमयी मागो आशीषर धारा तू ही माता जगत माता जगत जननी तोर पादे मथा मोरो जाए नई नई तू ही माता जगत माता जगत जननी तोर पादे मथा मोरो जाए नई नई हस फुटु दुख तुटु हस फुटु दुख तुटु हुए आत्महरा करुणमयी मागो आशीषर धारा करुणमयी मागो आशीषर धारा आमे हात पताइले जगत हसीब तोते दुख न कहिले हृदय कांदीब आमे हात पताइले जगत हसीब तोते दुख न कहिले हृदय कांदीब साहस देमा सकति देमा साहस देमा सकति देमा हुए आत्महरा करुणमयी मागो आशीषर धारा करुणमयी मागो आशीषर धारा बरसी जामा भिजेई देमा बरसी जामा भिजेई देमा हुए आत्महरा करुणमयी मागो आशीषर धारा करुणमयी मागो
आशीषर धारा करुणामयी मागो आशीषर धारा। धन्यवाद आपा मांगर आशीष आपण ऊपर वर्षिजीव आम समस्त ऊपर वर्षिजीव आपणकर वंदनारे गाई मांगर शक्ति वर्षिजीव ये कोरोना रक्षास हटिजीव। कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई अपा मान वंदे मातरम और तथा प्रणाम जनाई माँ और प्रभु को अनंत कोटि प्रणाम जनाई भाई को अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम को घोषणा कले। कार्यक्रम समस्त को आरोप माँ माँ